الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد গত সপ্তাহে আমাদের যে আলোচনা চলছিল বুখারী শরীফের 5 নম্বর হাদিসটি এর উপরে আলোচনা চলছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাস আসলে আরো বেশি দানশীল হয়ে যেতেন এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন। রমজান মাস আসলে আরো বেশি দানশীল হয়ে যেতেন এবং হাদিসের শব্দ হলো যে এত বেশি, যেমন বাতাস যেমন দ্রুত চলে এত দ্রুত, মানে এত বেশি দানশীল হয়ে যেত রমজান মাস আসলে। এবং এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনিতেই দানশীল, তার সাথে সাথে হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম প্রতি রমজানে প্রতিদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতেন এবং দুইজনে কুরআনে কারীম দাওর করতেন। দাওর মানে হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পড়তেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন, হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম শুনতেন। হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আগমনের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনের ভাব আরো বেশি পরিবর্তন হয়ে যেত। এই কারণে এর উপরে গত সপ্তাহে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা ছিল রমজান মাসের সাথে কুরআনে কারীমের কি সম্পর্ক, এর উপরে আলোচনা ছিল এবং সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়েছে রমজান মাসে এবং লাইলাতুল কদরে এই ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছিল। আজকে আমাদের আলোচনা বুখারী শরীফের 6 নম্বর হাদিসের উপরে এবং এটা হলো যে এই চ্যাপ্টারের সর্বশেষ হাদিস। এই চ্যাপ্টার ছিল যে সর্বপ্রথম ওহীর আগমন কিভাবে হয়েছে, এটা ছিল চ্যাপ্টার। এই চ্যাপ্টারে 6টি হাদিস ছিল, এই আজকে হলো শেষ হাদিসটি এই চ্যাপ্টার। قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره أن أبا سفيان بن حرب في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهو بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان قلت أنا أقربهم نسبا. قال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعله عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. قال فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاءهم؟ قلت بل ضعفاءهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا من غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قال نعم. قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن النسب فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعت في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت ألا. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى يقول بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت ألا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت ألا. وكذلك الإيمان حين يخالط ببشاشة القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت ألا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت لا يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. অনেক লম্বা হাদিস আছে, যতটুকু পেয়েছি এর উপর আলোচনা। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উস্তাদ আবুল ইয়ামান তিনি বলেন যে তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন হাকাম ইবনে নাফি থেকে। তিনি বলেন যে শুআইব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদিস বর্ণনা করেছেন ইমাম জুহরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে। ইমাম জুহরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে আমাকে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের নাতি। ইমাম জুহরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। কার থেকে? আবু সুফিয়ান থেকে। আবু সুফিয়ান তখন মুসলমান হননি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বশুর। আবু সুফিয়ান তখন মুসলমান। আবু সুফিয়ান সরাসরি বর্ণনা করেন। আবু সুফিয়ান থেকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা এই হাদিস বর্ণনা করেন। এই হাদিসটি হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুয়তের দাবি করেন, নবুয়তের দাবি করার পরে যখন মক্কাতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আবু যর গফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আস্তে আস্তে বেশ কিছু সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের উপর ঈমান নিয়ে আসেন। তখন মক্কাবাসীর পক্ষ থেকে এই সাহাবায়ে কেরামের উপরে অনেক অত্যাচার হতে থাকে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শে কিছু সাহাবায়ে কেরাম
হিজরত করে চলে যান হাবশাতে, আবিসিনিয়া। এরপর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায় এবং এর আগে আমরা আলোচনা করেছি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করার জন্য পুরো পরিকল্পনা করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নিয়ে হিজরত করেন। এর আগে মদিনা থেকে হজ তখনও ছিল, ইসলামের আগেও ছিল, যদিও মানে হজের যে সমস্ত ফরজ ওয়াজিবাত আরকান যেগুলো ইসলামে যেগুলো আছে ওইভাবে ছিল না, তবে মৌলিক হজ আগেও ছিল। তো হজে যারা মদিনা থেকে আসতো, মক্কাবাসী অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও যে বাইরে থেকে যারা আসবে হজ করতে তাদের কারোর সাথে যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ না হয়। তার কারণ সাক্ষাৎ হলেই হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় প্রভাবিত হবে, প্রভাবিত হয়ে হয়তো ঈমান নিয়ে আসবে। এই ভয়তে তারা অনেকভাবে অনেক পরিকল্পনা করে, পরামর্শ করে। তো তাদের মধ্যে যারা প্রবীণ ছিল উতবা এবং আরো যারা প্রবীণ ছিল তারা বিভিন্নভাবে পরামর্শ দেয় যে তোমরা কিভাবে কিভাবে মানুষকে ঠেকাবে। তো অনেক চিন্তা ভাবনা, অনেক পরিকল্পনা। তো তার মধ্যে প্রবীণ একজন লোক ছিল মুশরিকিনদের মধ্যে। তো সে ওই সবার মতামত শোনার পরে বলে যে তোমরা যা কিছু বললা এর কোনোটাই কার্যকরী হবে না। তার কারণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক বাণী নিয়ে এসেছেন যে আমি নিজেও শুনেছি এবং আমার জীবনে আমি কোনোদিন, আমার যে এত বয়স হয়ে গেছে, আমি তোমাদের মধ্যে এত পুরানো লিডার, আমিও জীবনে কোনোদিন এমন কোনো বাণী শুনি নাই, আমার জীবনে শুনিনি। এবং এটা যেই শুনবে প্রভাবিত হবে। যে সমস্ত পরিকল্পনা তোমরা করেছো এবং যা কিছু তোমরা বললে এর কোনোটাই কার্যকর হবে না। কিন্তু তারপরেও আমার মতামত এটাই যে যা কিছু তোমরা চিন্তা ভাবনা করেছো এর উপরে তোমরা চেষ্টা করো আমল করার জন্য, যেন কোন রকম প্রতিরোধ করা যায়। প্রতিরোধ কিভাবে করবে? বাইরের থেকে যারা আসবে তাদের মক্কা ঢোকার আগেই এরা গ্রুপ গ্রুপ করে ওখানে থাকবে এবং এরা বলে দিবে যে দেখো আমাদের এখানে একজন ব্যক্তি, সে আসলে একজন গণক, জ্যোতিষ, বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা বলে, এর কথায় তোমরা প্রভাবিত হবে। ঢোকার আগেই তারা এরকম বলে দেবে, এটাই মানে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে। যদিও তাদের প্রবীণতম যে ব্যক্তি লিডার সে বলে দিয়েছে যে তোমাদের এটাও কার্যকরী হবে না, কিন্তু তারপরেও কি করবো, আর তো কোনো রাস্তা নেই। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো যে আল্লাহ যদি কারো কপালে হিদায়াত না রাখে, এত প্রবীণ লোক, এত বুদ্ধিমান লোক, এত বয়স্ক লোক কোরআনের বাণী শোনার পরেও প্রভাবিত হয়েছে। এবং তাদের তো মানে আরব জাতি তো এমন জাতি ছিল তখন, তাদেরকে বলা হয় যদিও যে জাহিলিয়াতের যুগ, কিন্তু ভাষাগত ভাবে তাদের এমন ছিল যে ছোট ছোট বাচ্চারা আরবিতে ছন্দ আবৃত্ত করতো অথচ লেখাপড়া জানে না। জন্মগত তারা সাহিত্যিক। তাদের মধ্যে থেকে মনে করেন এত প্রবীণ লিডার সবকিছু বোঝার পরেও যে আমি এমন বাণী কোনোদিন শুনি নাই, কিন্তু তারপরেও ঈমান আনে নাই। যে তোমরা যা কিছু করো কোনোটাই কার্যকরী হবে না, কিন্তু তারপরে সে ঈমান আনে নাই। আর এর আগে তো আমি অনেকবার বলেছি আপনাদেরকে এই আমাদের দর্শে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন একাকী বাইতুল্লাহতে দাঁড়িয়ে কোরআন শরীফ পড়তেন, নামাজ পড়তেন, এই বড় বড় যারা উতবা, রাবিয়া, আবু জাহেল, এরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রাত্রের অন্ধকারে পালিয়ে পালিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কোরআন শরীফ পড়া শুনত। একদিন নয়, অনেক দিন এরকম
এমনও হয়েছে যে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ শেষ হয়েছে তখন যার যার পথে রাত্রে ফেরার পথে একে অপরের মুখোমুখি হয়ে গেছে, দেখা হয়ে গেছে। একে অপরকে এটার জন্য বিভিন্ন খারাপ কথাও বলেছে যে কেমন মানুষ, সারাদিন আমরা যার বিরোধিতা করি তারপরে তোমরা তার কথা শোনার জন্য এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকো রাত্রে অন্ধকারে। আর যেন কোনোদিন এরকম আমরা না আসি, আমরা সবাই অঙ্গীকার করি, করার পরে আবার পরের দিন আবার আসি। এরকম একটা আকর্ষণ, কোরআনের আকর্ষণ। আসলে আমরা তো মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কোরআনের ভাষা বুঝি না এবং কোরআনের ওই আকর্ষণটা আমরা বুঝি না, কিন্তু তাদের তো ভাষা আরবি এবং তাদের ভাষায় কোরআন নাজিল হয়েছে। তারা ঈমান আনে না ঠিকই, কিন্তু তারপরেও তারা বুঝতো যে এই জিনিসটা কি। তো এত আকর্ষণের থাকা সত্ত্বেও, এত বোঝা সত্ত্বেও ঈমান আনে নাই। যাই হোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনাতে হিজরত করে চলে যান তখন ওই সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম যারা বিভিন্নভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শে হিজরত করেছিলেন বিভিন্ন জায়গায় ঈমানের হেফাজতের জন্য, নিজের জীবনের হেফাজতের জন্য, তারা সবাই মদিনাতে এসে একত্রিত হন এবং যে 2 বছর হজে প্রথম বছর অল্প সংখ্যক এবং পরবর্তীতে কিছু বেশি সংখ্যক লোক যারা ঈমান গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে একজন সাহাবীকে পাঠান তাদের পড়ানোর জন্য, শেখানোর জন্য, যার কারণে মদিনাতেও অনেক লোক ঈমান নিয়ে আসে। আর সাহাবায়ে কেরাম আস্তে আস্তে হিজরত করে আসেন এবং অন্যান্য জায়গায় যারা হিজরত করেছিলেন তারাও সবাই মদিনাতে চলে আসেন। এখানে সাহাবায়ে কেরাম মোটামুটি একটা এমন পরিবেশ গড়ে তুলেছেন মদিনাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা পরিবেশ যে মোটামুটি একটা ইসলামী পরিবেশ, কিন্তু তারপরেও চতুর্দিকে দুশমন। মদিনাতেই হলো ইহুদিদের বসবাস ছিল। কেন হয়েছিল আমরা এর আগে বলেছি যে মদিনাতে ইহুদিদের বসবাস এর জন্য ছিল, আসল তো ইহুদিদের বসবাস আসল ছিল যেটা ফিলিস্তিন, এখন যেটা শাম, মানে ইসরায়েল, শাম, এই পুরো জর্ডান, এই সবগুলো মিলে একটা দেশে এখানে ছিল। তো তারা তাদের ধর্মীয় কিতাবে দেখেছে যে সর্বশেষ নবী যার আবির্ভাব হবে তিনি আসবেন ইয়াসরাব, ইয়াসরাব মানে মদিনাতে। এই জন্য তারা ওই শেষ নবীর উপরে ঈমান আনার জন্য মদিনাতে এসেছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু, তাদের ধারণা ছিল যেহেতু সমস্ত আম্বিয়া কেরাম হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম বংশ থেকে, অর্থাৎ ওনার যে ছেলে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তারই সন্তানের, মানে ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে বলা হয় ইসরাইল এবং বনু মানে সন্তান, বনু ইসরাইল মানে আমরা বনু ইসরাইল বলি না, বনু ইসরাইল মানে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তান। তো সমস্ত আম্বিয়া কেরাম এর উপরে কয়েকজন ছাড়া সবাই হলো ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তান। যার কারণে এরা মনে করতো, ইহুদিরা মনে করতো যে ইসহাক আলাইহিস সালামের ফ্যামিলি ছাড়া আর কোন নবী দুনিয়াতে আসতেই পারে না, হতেই পারে না। যেহেতু ইতিহাসে নাই, হাজার হাজার বছর পার হয়ে গেছে, এর মধ্যে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশ ছাড়া আর কোন বংশ থেকে নবীর আগমন হয় নাই। যার কারণে তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বনী ইসরাইল থেকেই নবী হবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশের থেকে, অর্থাৎ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দুই ছেলে ইসহাক আলাইহিস সালামের বংশের থেকে সমস্ত আম্বিয়া কেরাম আর ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশের থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যার কারণে আর পিছনে যদি আবার আমরা যাই যে ইসহাক আলাইহিস সালামের আম্মা ছিলেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের যিনি স্ত্রী, তাকে বনী ইসরাইল যারা তারা মনে করতেন যে তিনি হলেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের স্ত্রী। আর হযরত হাজেরা আলাইহিস সালামকে এরা মনে করত যে তিনি ছিলেন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের স্ত্রী নন, বরং তিনি ছিলেন বান্দি। এখনো যারা ইহুদি তাদের এটাই মতামত। তারা বলে যে হযরত হাজেরা আলাইহিস সালাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের স্ত্রী নন। যার কারণে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশের যারা, তাদের সবাইকে এরা ছোট নজরে দেখতো সবসময়। এই কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশের থেকে হওয়ার কারণে তারা এটা মেনে নিতে পারেনি।
তারা কিন্তু হিজরত করে মানে অনেক আগে থেকে মদিনাতে এসে তারা বসবাস শুরু করেছে ওই নবীর উপর ঈমান আনতে, এই জন্য। কিন্তু যখন ওই নবীর আবির্ভাব হয়েছে তখন তারা ওই নবীর উপর ঈমান আনতে পারেনি, মেনে নিতে পারেনি, বরং ওই নবীর বিরোধিতা শুরু করেছে। তো মদিনাতে একে তো চতুর্দিকে ইহুদিদের বসবাস, আর এখানেও জাহিলিয়াতের যুগের এখনো যারা অমুসলিম, যারা মুশরিক, মূর্তির পূজা করে, তাদের সংখ্যা এখনো বেশি মদিনাতেও। তখনের কথা বলি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এখনো এই পরিস্থিতি। আর মক্কাতে যারা, তারা তো এদেরকে মারার জন্য, ধরার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করার জন্য চেষ্টা করেছে। এমনকি যে সাহাবায়ে কেরাম হিজরত করে, হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন তার মধ্যে, যারা হাবশায় হিজরত করেছিলেন, তাদেরকে ওখান থেকে ধরে আনার জন্য মক্কা থেকে গিয়েছিল, এবং আরো যেখানে যেখানে সব জায়গায় গিয়েছিল, এমন পরিস্থিতি। তো যাই হোক, এখানে একটা সুন্দর পরিবেশ হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদের সাথে এগ্রিমেন্ট এমন ভাবে করেছেন যে যদি বাইরের থেকে কেউ আমাদের উপর আক্রমণ করে, তাহলে তোমরা তাদের সহযোগিতা করবে না, এটা তোমাদের সাথে আমাদের এগ্রিমেন্ট। আর আমরা তোমাদের সাথে কোনো লড়াই করবো না, মারামারি করবো না, এটা এগ্রিমেন্ট। কিন্তু এই ইহুদিরা সেই অঙ্গীকার রাখে নাই, বরং মক্কা থেকে যখন কেউ আক্রমণ করার জন্য যারা এসেছে তাদের সহযোগিতা করে। শুধু তাই নয়, গোপনে তাদের কাছে সমস্ত খবর পৌঁছে দিত মক্কাতে মদিনার ইহুদি যারা, তারা। এমন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে উমরা করার জন্য, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করেন, এটা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা তো জন্মস্থান মক্কা, বাইতুল্লাহ। সেখানে হাদিসের মধ্যে আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের আগে বাইতুল্লাহর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কান্না অবস্থায় বলেছেন, তোমার সাথে আমার এমন মহব্বত, তোমাকে আমার ছাড়তে মনে চায় না, বাধ্য হয়ে আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি। আর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে তো আছে হাদিসের মধ্যে যে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন মদিনাতে গেলে অধিকাংশ মানুষের প্রথম, এখনো যদি আপনারা যান, মানে হঠাৎ করে গেলে দেখবেন একটু জ্বর জ্বর ভাব এসে যায়, মানে আবহাওয়াগত ভাব এরকম। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জ্বর হয়ে গেছে হিজরত করার পরে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মক্কার গাছপালা, ঘাস, এগুলোকে স্মরণ করে কান্নাকাটি করে, মানে এমন মহব্বত, মানে বাইতুল্লাহর সাথে এমন একটা সম্পর্ক। যাই হোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে উমরা করার জন্য মক্কার দিকে রওনা হন। কিন্তু মুশরিকদের যখন মানে জানা হয়, মক্কার যারা মুশরিক তারা যখন জানতে পারে, তখন তারা বাধা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে, এবং হুদায়বিয়া নামক স্থানে শেষ পর্যন্ত মানে তাদের বাধার মুখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সমস্ত শর্ত সরায়, যা কিছু তারা দেয় শর্ত, সব মেনে তার উপর এগ্রিমেন্ট করেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সমস্ত এগ্রিমেন্ট লিখছিলেন। তো যেখানে লিখছিলেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ রাসূলুল্লাহ, তো মক্কার মুশরিক যারা, তাদের এটাই ছিল সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যে আমরা যদি তাকে আল্লাহর রসুল মেনে নিই, তাহলে তো আমাদের কোনো ঝগড়াই থাকে না। এই জন্য রাসূলুল্লাহ শব্দ মিটাই ফেলতে হবে, শুধু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ রাখতে হবে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার হাত দিয়ে আমি এটা মিটাতে পারবো না, রাসূলুল্লাহ মিটাইতে আমার হাত দিয়ে, এটা আমার দ্বারা সম্ভব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই মিটে ওখানে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখেছেন। এই জন্য মুহাদ্দিসিনে কিরাম বলেন যে এটাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা মুজিজা, অলৌকিক ঘটনা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখাপড়া জানতেন না, আল্লাহ
আল্লাহর পক্ষ থেকে, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার কোন মানুষের কাছ থেকে যেন লেখাপড়া না শিখেন, যেন দুনিয়া থেকে না বলতে পারে যে ওই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষক। যার কারণে এটা নবীর জন্য এটা ফজিলত, কিন্তু আমাদের জন্য নয়। আল্লাহর রাসূলের জন্য এটা ফজিলত যে দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে কোনো কিছু শিখেন নাই। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই জায়গায় মিটিয়ে নিজেই লিখেছেন। মুহাদ্দিসিনে কেরাম বলেন এটা একটা মুজিজা রাসূলের জন্য। তো ওই সময় নিজে হাতে কিভাবে লিখলেন? যাই হোক, সন্ধি হয়ে গেল যে 1 বছর পরে আপনারা আগামী বছর আসবেন। ওখানে আরো অনেক ঘটনা, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে পাঠিয়েছিলেন তাদের মক্কাবাসীর সাথে কথা বলার জন্য। ঘটনা এদিকে সব মশহুর হয়ে গেছে। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে শহীদ করে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সমস্ত সাহাবাদের হাতে বায়াত করেন এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, এবং হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাতে এভাবে রাখেন, এটা হলো উসমানের হাত। এইভাবে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেন যেটা আমরা প্রতিশোধ নেব। যাই হোক, অনেক লম্বা বিস্তারিত ঘটনা, সন্ধির ঘটনা যখন আসে তখন আমরা বলবো। এই যে 1 বছর ছিল, যে আগামী বছর আসলে আপনারা উমরা করতে পারবেন। এই 1 বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ছিল একটা সুযোগ। এই 1 বছরের মধ্যে আর যুদ্ধ হবে না, যেহেতু তাদের সাথে এগ্রিমেন্ট হয়ে গেছে, সন্ধি হয়ে গেছে। আর মক্কার মুশরিক যারা, তাদের জন্য ছিল এটা একটা সুযোগ। যখনই রাসূলুল্লাহ, তারা তো এমনি মারামারি করতো, তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুয়তের দাবি করেছে, এরপরে থেকে এরা সবাই পেরেশান, তাদের কাজকর্ম সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তো তাদের জন্য 1 বছর সুযোগ, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এবং সাহাবায়ে কেরামের জন্য ওই 1 বছর একটা সুযোগ। তো এই সুযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা দুনিয়ার যত বড় বড় বাদশা ছিল ওই সময় সবার কাছে চিঠি লেখেন। তো সব চিঠিগুলো হাদিসের কিতাবে আছে, উল্লেখ আছে, এবং মুহাদ্দিসিনে কেরাম ওই শুধু চিঠিগুলো একত্রিত করে কিতাব আকারে ছাপিয়েছেন। তো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যেরকম এখন আমেরিকা, রাশিয়া আগে ছিল, এখন তো রাশিয়া ওরকম নাই, যেমন সুপার পাওয়ার মনে করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে চীনকে মনে করা হতে পারে। তো ওই সময় এরকম পারস্য সম্রাট আর রোম সম্রাট, এই রোম সম্রাট এবং পারস্য সম্রাটের মধ্যে সবসময় দ্বন্দ্ব চলে আসছে, যেরকম হয় এক শক্তির সাথে অন্য শক্তি। পারস্য সম্রাট অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল, আর রোম সম্রাট আস্তে 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 অনেক দুর্বল হয়ে গিয়েছে। এবং পারস্য সম্রাট যে কিসরা, আর রোম সম্রাট যে ছিল তাকে বলা হতো কাইসার। কিসরা মানে দখল করতে 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 একেবারে ফিলিস্তিনের কাছাকাছি পর্যন্ত দখল করে ফেলেছে। আর কাইসার, রোম সম্রাট, একেবারে মানে সামান্য কিছু জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, মানে একেবারে হয়ে গেছিল, ছোট হয়ে গেছিল, এমন একটা পরিস্থিতি ছিল। আর ওই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সবার কাছে যে চিঠি লিখেছেন, তার মধ্যে পারস্য সম্রাটের কাছেও লিখেছেন, রোম সম্রাটের কাছেও। তো পারস্য সম্রাটের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন এ ব্যাপারে আমরা এর আগে একবার না অনেকবার আলোচনা করেছি। যখন ওই চিঠি নিয়ে যাওয়া হয়, চিঠি ছিঁড়ে ফেলে, চিরাত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদদুয়া দেয়, তারপরে কি, ওগুলো অনেক আমরা এর আগে অনেকবার বলেছি। এটা হলো রোম সম্রাট ওই চিঠি পাওয়ার পরে কি করেছে, এটার বিবরণ হলো আজকের এই হাদিসের মধ্যে। অনেক বড় হাদিস। এবং ওই সময়টা যেহেতু বলেছি যে যেরকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সুযোগ ছিল যে সবাইকে চিঠি লিখি, যেহেতু 1 বছর আর আমাদের কারোর সাথে যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, ঠিক মক্কার যারা মুশরিকিন তাদের মধ্যে যারা লিডার, তাদের জন্য একটা সুযোগ ছিল। তার মধ্যে আবু সুফিয়ান অনেক বড় লিডার, যে কোনো যুদ্ধে সে নেতৃত্ব দিত ওই সময়, আর তখনও সে মুসলমান হয়নি। তো সেও এই সুযোগে ব্যবসার জন্য সিরিয়াতে গিয়েছে। আর ব্যবসা তাদের এই দুইটা জায়গায় ছিল, একটা ইয়ামান আর একটা হলো সিরিয়া। খাদ্যশস্য আনার জন্য, এগুলো কেনার জন্য তারা সিরিয়াতে যেত, ওখান থেকে সব নিয়ে আসতো আর মক্কাতে বিক্রি।
আর কাপড় এগুলো ইয়ামানের থেকে নিয়ে যেত। আর ইয়ামান ওই সময় পারস্য সম্রাটের আন্ডারে ছিল। যেহেতু আবু সুফিয়ান ওই সময় ওখানে ছিল, ব্যবসার খাতিরে ওখানে গিয়েছিল, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি রোম সম্রাটের কাছে পৌঁছেছে একই সময়। তো রোম সম্রাট এটা জানতো যে ব্যবসার জন্য মক্কার লোক এখানে আসে। তো তখন সে খোঁজ নিয়েছে, দেখো এখন কোন এরকম, যেহেতু এটা এখন ব্যবসার সময়, গরমের সময়, দেখো এই সময় কোনো ব্যবসায়ী এরকম গ্রুপ আছে কিনা। তখন ব্যবসায়ীতে একজন যেত না, পুরা কাফেলা, পুরা ক্যারাভান একসাথে যেত, পুরা গ্রুপ। ওই সময় আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে একটা গ্রুপ সেখানে ছিল। এটারই আলোচনা আজকের এই হাদিসের মধ্যে। আচ্ছা, আর এর ভূমিকা হিসেবে হলো কায়সার, যে তার নাম ছিল হিরাকাল, আজিমুর রোম, সে নিজেও জ্যোতিষ ছিল, সে জ্যোতিষী বিদ্যা জানত, এবং তার আন্ডারে যারা অনেক বড় বড় তাদের ধর্মীয় আলেম ছিল, তাদের মধ্যে অনেক জ্যোতিষ ছিল, আর তাদের ধর্মীয় কিতাবেও ছিল। সব মিলিয়ে সে দেখেছে যে এখন ওই সময়টা এসে গেছে, যে সময় আমার রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে, এবং এমন এক ব্যক্তির হাতে এই রাজত্ব যাবে যে যারা খাতনা করে। খাতনা মানে যেটা আমরা মুসলমানি বলি সার্কামসিশন, খাতনা করে এমন এক ব্যক্তির হাতে যাবে। তখন সে খোঁজ নিতে থাকে, যেহেতু সে তো ছিল খ্রিস্টান, খোঁজ নিতে থাকে যে কারা কারা খাতনা করে। ওই সময় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে যারা ইহুদি তারা সবাই ধর্মীয় ভাবে তারা খাতনা করে। তখন তাকে পরামর্শ দেওয়া হয়, তার যারা উপদেষ্টা তারা পরামর্শ দেয় যেটা আপনার জন্য চিন্তার কোনো কারণ না, আপনি ঘোষণা দিয়ে দিন যত ইহুদি আছে সবাই শেষ করে। আর আগের যে মানে রাজা বাদশাহ এরকমই হয়তো, যে কারো কোনো কথা পছন্দ না হলে, বরং আগে তো আমরা ওই বইতেও পড়ি গল্পে, যে বাদশাহ যারা, রাজা বাদশাহ যারা, তাদের সামনে কেউ কথা বলতেও চিন্তা করতো যে যদি তার পছন্দ মতো না হয়, সেই জন্য আগেই বলতো যে যদি আমার জান, যদি আপনি বাঁচানোর দেন তাহলে আমি একটা কথা বলবো। কথা বলার আগে এরকম একটা প্রতিশ্রুতি নিয়ে কথা বলতো, এটা কোন ব্যাপারই ছিল না। তো উপদেষ্টারা পরামর্শ দিচ্ছে আপনি ঘোষণা দিয়ে দেন যত ইহুদি আছে সবাইকে মেরে ফেলা হবে, তাহলে আপনার কে আর প্রতিবাদ করবে, আর কে আর কি করবে, আপনার তাদের টিকে থাকবে। কিন্তু তার এর উপরে ইতমিনান হয়নি। সে চিন্তা করেছে যে সে হুকুম দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু তারপরে সে চিন্তা করেছে যে এটা কিভাবে হতে পারে, আরো কেউ এরকম আছে কিনা। আর তেমন সময় ওই চিঠি তার কাছে পৌঁছে। আর একটা বিষয় না, অনেকগুলো বিষয় একসাথে হয়ে গেছিল। একে তো তার রাজত্ব পারস্য সম্রাট যে ছিল কিসরা, সে একটু একটু দখল করে নিচ্ছিল। তো যার কারণে সে মান্যত মেনেছিল যে যদি আমি এর থেকে রক্ষা পাই তাহলে আমি বাইতুল মাকদিসে যে ইবাদত বন্দেগী করব। তো ওই সময় সে ওই বাইতুল মাকদিসে গিয়েছে, তার সাথে আরো উপদেষ্টা পরিষদ, মন্ত্রী পরিষদ যারা ছিল ওই সময়। এখন ওই চিঠি কিভাবে পৌঁছলো, একটা হলো এক রিওয়ায়াতে আছে যে হাতেম তাই, হাতেম তাইয়ের নামটা আমরা শুনেছি। হাতেম তাইয়ের যুগ কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের একটু আগে, একেবারে সাথে সাথে। হাতেম তাইয়ের যে ছেলে আদি ইবনে হাতেম, দাদা হাতেম তাই, যার ব্যাপারে অনেক ঘটনা আছে, তার যে ছেলে আদি ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি সাহাবী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এবং তার যে মেয়ে অর্থাৎ আদি ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বোন হাতেম তাইয়ের মেয়ে, তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাধ্যমে হিরাকালের কাছে অর্থাৎ কায়সারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন, তখনও তিনি মুসলমান হননি।
তখনও তিনি খ্রিস্টান ছিলেন। তারপরেও এই জন্য পাঠানো হয়েছে, যেহেতু এত বড় ব্যক্তির ছেলে আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পছন্দ করতেন, এখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, পছন্দ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই জন্য দূত হিসেবে পাঠিয়েছেন, যেন তার কথা বিশ্বাস করে যে কিভাবে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে, কিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানুষ মানে, এটা যেন সে যে পরিষ্কার ভাবে বলে, যেহেতু তার একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে, দূত তেমনি পাঠায় যাকে বিশ্বাস করা যায়। এক রিওয়ায়াত আছে তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। আর আদি ইবনে হাতিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, এটা ভিন্ন থেকে এক প্রসঙ্গ। তিনি মসজিদে নববীতে যখন আসেন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চাদর তার জন্য বিছিয়ে দিয়েছেন। আদি ইবনে হাতিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এক রিওয়ায়াতে আছে হযরত দাহিয়া কালবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠিয়েছেন। দাহিয়া কালবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছেন। দাহিয়া কালবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরব মতে এমনি দেখতে অনেক সুন্দর। তার মধ্যে হযরত দাহিয়া কালবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন অতি সুন্দর। এবং হাদিসের মধ্যে আছে যে হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন মানুষের রূপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী নিয়ে আসতেন, তো দাহিয়া কালবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূরাতে আসতেন। এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বড় বড় রাজা বাদশাদের কাছে হযরত দাহিয়া কালবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দূত হিসেবে পাঠান। এক রিওয়ায়াত আছে দাহিয়া কালবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে পাঠিয়েছেন। যাই হোক, তো হাদিসের যতটুকু আমরা পড়লাম কমপক্ষে একটু সংক্ষিপ্ত তরজমা আজকে করি, তারপরে এর উপরে বিস্তারিত কথা বলব। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন যে আমাকে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আব্বার নাম হারব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তো আমরা এই জন্য বলি যিনি সাহাবী, কিন্তু তখন তো ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু বড় লিডার ছিলেন তখন। আন্না হিরাকাল আরসালা ইলাইহি ফি রাকবিন মিন কুরাইশ, রোম সম্রাট তার কাছে লোক পাঠিয়েছেন আবু সুফিয়ানের কাছে, যেহেতু আবু সুফিয়ান তখন সিরিয়াতে আছেন, আর হিরাকল সেও তখন বাইতুল মাকদিসে, এটা একই শাম, মানে আরবি পরিভাষায় শাম বলা হয় পুরো এরিয়াটাকে, 4-5টা দেশ মিলে শাম। এবং অবস্থা বর্ণনা করেন ওয়াকানু তুজারান বিশামি ফিল মুদ্দাতিল্লাতি কানা মা রাসূলিল্লাহ কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতিন ফিহা আবু সুফিয়ান ওয়া কুফারা কুরাইশ। এই সময়টা ছিল তাদের ব্যবসা করার সময়, মানে ব্যবসার মৌসুম, ব্যবসার সময়। এবং এই সময়টা ছিল ওই সময় যে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ান এবং কুরাইশদের কুফফার কাফেরদের সাথে, অর্থাৎ মক্কাবাসীর সাথে যে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন, যে এগ্রিমেন্ট ছিল, ওই এগ্রিমেন্টের মধ্যে ফাআতাউহু ওয়া হুয়া বিইলিয়া, তো আবু সুফিয়ান এবং আবু সুফিয়ানের সাথে যারা, তারা সবাই আসলো রোম সম্রাটের কাছে ওয়া হুয়া বিইলিয়া। এবং রোম সম্রাটও তখন ওই যে সে মান্নত মেনেছিল যে যদি আমার এই ক্ষমতা থেকে আমি বেঁচে যাই, মানে ওদের আক্রমণ থেকে যদি এইবার বেঁচে যাই, তাহলে আমি বাইতুল মাকদিসে যে ইবাদত করব। ইলিয়া হলো বাইতুল মাকদিসকে বলা হয় তাদের ভাষায়। তো ওই সময় ওই ইবাদত করার জন্য সে ওইখানে ছিল, বাইতুল মাকদিসে ছিল। এখন এখানে আপনাদের আবার পিছনে থেকে প্রশ্ন হবে, তাহলে কি তার ক্ষমতা টিকে গিয়েছিল ওই সময়, আক্রমণ থেকে বেঁচে গিয়েছিল? আক্রমণ থেকে এইভাবে বেঁচেছিল যে পারস্য সম্রাট ওই সময় এত ক্ষমতা ধরছিল যে আস্তে 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 রোম সম্রাটের অনেক রাজ্যই গ্রাস করে ফেলেছে। এবং ক্ষমতার দাপট এমন ছিল
যে কোনো এক কারণে সে তার বড় এক আর্মি অফিসারকে সে বের করে দিয়েছে, চাকরিচ্যুত করে দিয়েছে। তো ওই যে চাকরিচ্যুত করার আগে সে টের পেয়ে যায় যে আমাকে এরকম করবে, সে তখন সাথে সাথে যে রোম সম্রাটের সাথে মিলে যায় এবং যে এর গোপন তথ্য সব তাকে বলে দেয়, যার কারণে ওই আক্রমণ থেকে রোম সম্রাট বেঁচে যায়। এইভাবে সে ওই আক্রমণ থেকে বেঁচে গেছে, যার কারণে সে বাইতুল মাকদিসে ওই সময় ইবাদত করার জন্য ছিল। ফাদাআহুম ফি মাজলিসিহি, রোম সম্রাট আবু সুফিয়ান এবং তার সাথে যে গ্রুপ ছিল ব্যবসার জন্য তাদের সবাইকে নিজের মজলিসে ডাকলো। ওয়া হাওলাহু উলামাউর রোম, আর তার চতুর্পাশে ছিল রোম সম্রাটের পুরো মন্ত্রী পরিষদ। সুম্মা দাআহুম ওয়া দাআ লিতারজুমানিহি, তারপর আবু সুফিয়ানের সাথে যারা ছিল তাদেরকেও ডাকলো এবং নিজের যে ইন্টারপ্রেটার, ট্রান্সলেটর, তাকেও ডাকলো। ট্রান্সলেটরের জন্য দরকার ছিল যে এরা তো আরবি ভাষা বলতো আর সে বলতো সুরিয়ানি ভাষা, ভাষার ব্যবধান ছিল, যার কারণে তার তখন ইন্টারপ্রেটারের দরকার ছিল। এখন ইন্টারপ্রেটারের মাধ্যমে কথা হচ্ছে দুইজনের মধ্যে। রোম সম্রাটের প্রশ্নগুলো, সে এমনিও একটা খুব জ্ঞানী মানুষ ছিল, তার কথার দ্বারাই বোঝা যায়। প্রশ্নগুলো দেখেন। فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي। আচ্ছা বলে যে তোমাদের মধ্যে বংশের দিক থেকে এই ব্যক্তির অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটতম কে, যে তোমাদের মধ্যে নবুয়তের দাবি করেছে, তার সাথে তোমরা এখানে যারা উপস্থিত তোমাদের মধ্যে নিকটতম সম্পর্ক কার বেশি, বংশগত সম্পর্ক, এমনি সম্পর্ক না, বংশগত রিলেশনশিপ কার বেশি। فقال আবু সুফিয়ান قلت انا اقربهم نسبا। তখন আবু সুফিয়ান বলে আমি বললাম, ঘটনা তো হয়ে গেছে আগে আর বর্ণনা তো করে ইসলাম গ্রহণ করার পরে, তো বলে আমি বললাম আনা আকরাবুহুম নাসাবান, যে বংশের দিক থেকে আমি এদের সবার মধ্যে থেকে নিকটবর্তী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা, একদিকে শ্বশুর। قال اذنوه مني, শ্বশুর হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করেন। এবং আবু সুফিয়ান মেয়ে আগে ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহে আবদ্ধ। এবং আবু সুফিয়ান এই সময়ে, এই যে 1 বছর যুদ্ধ করা যাবে না, এই সময় মেয়ের সাথে দেখা করার জন্য গিয়েছে মদিনায়। এখন তার যুদ্ধ হবে না, মেয়ে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশ করেছে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ছিলেন। নিজের বাপ এত বড় নেতা না, নিজের বাপ এত বড় নেতা। হুজুর সাল্লাল্লাহু, ওই সময় যাই বিছনা ছিল ওনাদের, তো বিছনায় বসতে গেছে, তো ওনার মেয়ে ওখান থেকে ওই বিছনা সরে ফেলে, এত বড় বেইজ্জতি, এটা তুমি কি করলে, তুমি এটা এত বড় বেইজ্জতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বসে, নিজের বাপ, বাপের সাথে শত্রুতা নাই, মানে ইমানের মহাব্বত। এত দূরের থেকে মেয়েকে দেখার জন্য গেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছনায় আপনি বসার উপযুক্ত না। যাই হোক, বলতো আনা আকরাবুহুম নাসাবান,
ক্বালা ফাউদনুহু মিন্নি। বাদশা তখন বলল যে একে আমার কাছে নিয়ে আসো, মানে একে আমার সামনে নিয়ে আসো, কাছে নিয়ে আসো। ওয়া ক্বাররাবু আসহাবাহু, এবং তার সাথীদেরকেও কাছে নিয়ে আসলো, মানে যারা তার সাথে গ্রুপে ছিল। ফাজআলুহুম ইনদা যাহরি, কিন্তু ওদেরকে এর পিঠের পিছনে রাখো। পিঠের পিছনে কেন? পিঠের পিছনের এই জন্য যে এরকম সামনাসামনি যদি বসা থাকে, আপনি একটা লোকের ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, প্রশ্ন করবেন, তাহলে সে যদি কোনো মিথ্যা কথা বলে আর এদেরকে যদি আপনি সাক্ষী হিসেবে জিজ্ঞেস করেন, সামনাসামনি হলে একটা চক্ষু লজ্জা আমরা বলি না, এইরকমও যেন না হয়। এটা বাদশার বুদ্ধি দেখেন, দেখে পিছনে বসে, তার কারণ যদি পিছনে বসে তাহলে চোখে চোখে দেখা হবে না। এই জন্য আমি যদি তাদেরকে আবার জিজ্ঞেস করি যে ঠিক বলেছে কিনা, তাহলে তাদের বলতে দ্বিধা হবে না, চক্ষু লজ্জা হবে না, যেহেতু নেতা। সেই জন্য সামনাসামনি না, একে সামনে আনো আর বাকি সবাইকে এর পিছনে বসাও, আর এইভাবে আমি তাকে প্রশ্ন করব। ثم قال لترجمانه, তারপর তার ইন্টারপ্রেটারকে বাদশা বলল, কুল্লাহুম, এদের সবাইকে বলো, ইন্নী সাইলুন, ইন্নী সাইলুন হাযা আন হাযা আর-রাজুল, ইন্নী সাইলু হাযা আন হাযা আর-রাজুল, যে আমি একে ওই ব্যক্তির সম্পর্কে, যেহেতু চিঠি তো তার হাতে, যে আমি একে এই ব্যক্তির সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব, তাকে না শুধু, এতে সবাইকে। ফাইন কাযাবানি কাযিবুহু, তার সাথীদেরকে বলছে যে সে যদি কোনো মিথ্যা কথা বলে তাহলে তোমরা বলে দাও যে সে মিথ্যা কথা বলছে। মানে যে আমি একে যে প্রশ্ন করবো, সে যদি কোনো উত্তর মিথ্যা দেয়, তোমরা পিছনে যারা বসে আছো তোমরা সাথে সাথে বলে দিবা যে সে এটা মিথ্যা বলেছে। قال فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه, তো বলে যে এই লজ্জাটা যদি আমার ভিতরে না থাকতো, কারণ সে তো আমার কাছে জিজ্ঞেস করছে, এখন তো আমার যা ইচ্ছা আমি তাই বলতে পারি। তো এই লজ্জাটা যদি আমার ভিতরে না হইতো, যে আমার পিছনে যারা বসা আছে তারা হয়তো এখানে না বললেও মক্কাতে যেয়ে বলে দিবে যে আবু সুফিয়ান একটা মিথ্যা কথা বলে। এই লজ্জা যদি আমার ভিতরে না থাকতো তাহলে আমি হয়তো কোনো মিথ্যা কথা বলে দিতাম। দেখার বিষয় হলো যে এত বড় একটা মুশরিক, এত বড় একটা মুশরিক, এত বড় কাফের, মানে নেতৃত্ব দিচ্ছে কাফেরদের বদরের যুদ্ধে, সেই তো নেতৃত্ব দিয়ে, কিন্তু সেও বলে যে যদি আমার এই লজ্জা না হতো যে আমার পিছনে যারা আছে এরা মক্কা যে বলে দিবে যে আবু সুফিয়ান মিথ্যা কথা বলে আসছে, তাহলে আমি হয়তো কোনো একটা মিথ্যা কথা বলতাম। মিথ্যা এমন একটা খারাপ জিনিস যে যেটা শুধু ধর্মের সাথে সম্পর্ক না, কেউ যদি বিধর্মী হয় সেও মিথ্যাকে ঘৃণা করে। আর আজকে আমরা আমাদের সমাজে আমরা মনে করি যে যদি আমরা কোনো রাজনীতি করি বা কোনো দল করি বা কোনো কিছু এমন একটা কোনো কমিটি করি বা কিছু করি, তাহলে মিথ্যা বলতেই হবে, মিথ্যা না বললে আমাদের এটা হবেই না। বরং এমন অবস্থা যে আমরা জনপ্রতিনিধি হয়ে, জনগণের ভোটে মন্ত্রী হয়ে আজকে একটা কথা বলি, নির্দ্বিধায় আবার আগামীকাল আরেকটা কথা বলি, এবং বলে দিই যে কালকে আমি এটা বলি নাই, অথচ সবকিছু রেকর্ড করা আছে, পত্রিকায় আসছে, টিভিতে আসছে, তারপরেও আমরা আগামীকাল বলে দিই না আমি এরকম বলিনি। নির্দ্বিধায় মিথ্যা কথা বলি, চিন্তা ভাবনা ছাড়া। এবং এটাকে আমরা মানে গর্বের সাথে, মানে সে বড় লিডার যার কারণে এত বড় মিথ্যা কথা বলতে পারে, যে যত বেশি মিথ্যা কথা বলতে পারে সে এত বড় লিডার। মিথ্যা এমন একটা ঘৃণিত জিনিস যে অমুসলিম সেও ধর্মের কারণে নয়, মানে মিথ্যা যে একটা খারাপ জিনিস এর জন্য সে ঘৃণা, সেও লজ্জা বলে যদি লজ্জা যদি না হতো তাহলে আমি হয়তো কিছু বলতাম। ثم كان أول ما سألني عنه, হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, সর্বপ্রথম সে আমাকে যে প্রশ্ন করেছে, ক্বালা কাইফা নাসাবুহু ফীকুম, তোমাদের মধ্যে তার বংশ কিরকম, মানে সে কিরকম বংশের, ভালো বংশের না খারাপ বংশের, কিরকম। বলতো, আর এটাও সবচেয়ে দেখার বিষয়
একটা হলো মিথ্যা, আরেকটা হলো একটু মানে ঘুরে কোনো কথা বলে নাই। মানে এখন তো এমন প্রতিদ্বন্দ্বী যে তাকে আমরা নিশ্চিহ্ন করবো, মেরে ফেলার জন্য পরিকল্পনা করেছিলাম, সে অন্য জায়গায় যে আশ্রয় নিয়ে 1 বছরের তার সাথে আমাদের এগ্রিমেন্ট, 1 বছর পরে কি হবে আমরা জানি না, তাদের সাথে আরো কেমন লড়াই হবে কি হবে, এখনো এগ্রিমেন্ট চলে। কিন্তু এমন অবস্থায়ও একটা খারাপ কথা তার ব্যাপারে বলে না। মানে মানুষ না পারলে ঘুরে ফিরে তো কিছু বলতে পারে, তাও বলে না। প্রথম প্রশ্ন হলো কাইফা নাসাবুহু ফীকুম, তোমাদের মধ্যে তার বংশ পরিচয় কিরকম? কুলতু হুয়া ফীনা যু নাসাবিন, সে আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের। قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله, যে এই ধরনের কথা তোমাদের পুরো বংশের মধ্যে ইতিপূর্বে আর কি কেউ এরকম কথা বলেছে সে যেরকম বলে, যাকে আল্লাহর উপর ইবাদত করো, আমি বিশ্বাস আনো, এরকম করো এরকম করো, সত্য কথা বলো, এইসব কথা তোমাদের এই বংশে আর অন্য কি কেউ এর আগে বলেছে? বলছোটা আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে আমি বললাম যে না, কেউ এর আগে বলেছে। قال فهل كان من آبائه من ملك, যে তার বাপ দাদার মধ্যে কেউ কি কোনোদিন বাদশা ছিল? বলতো না, আমি বললাম যে না, কেউ ছিল না। قال فأشراف الناس يتبعونه أو ضعفاؤهم, তারপর সে বলল যে মানুষের মধ্যে যারা সম্মানিত ব্যক্তি তারা কি এই নবীর বেশি অনুসরণ করে নাকি যারা এদের মধ্যে দুর্বল তারা? বলতো ضعفاؤهم, তখন আমি বললাম যে এদের মধ্যে আমাদের মানে সমাজে যারা দুর্বল তারাই এর সাথে বেশি সম্পর্ক রাখে, সম্পৃক্ত। قال أيزيدون أم ينقصون, তারপর সে প্রশ্ন করলো যে যারা তার উপর ঈমান এনেছে, যারা তার অনুসারী, তাদের সংখ্যা কি দিন দিন বাড়ে না কমে যাচ্ছে? কুলতু বাল ইয়াজিদুন, আমি বললাম বরং বাড়ছে, বেশি হচ্ছে। قال فهل يرتد أحد منكم سخطة لدينه, তারপর বাদশা প্রশ্ন করলো যে তাদের মধ্যে যারা তার অনুসারী তাদের মধ্যে থেকে কেউ তার এই ধর্মের উপরে, তার এই দিনের উপরে বা তার কর্মকাণ্ডের উপরে অসন্তুষ্ট হয়ে কেউ কি দিন থেকে চলে গেছে? মানে তার উপর ঈমান আনার পরে তার কর্মকাণ্ডে অসন্তুষ্ট হয়ে কেউ কি দিন থেকে চলে গেছে? বলতো না, আমি বললাম যে না, যে একবার তার উপর ঈমান এনেছে সে কোনোদিন তার থেকে সরে যায় নাই। قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال, তারপর সে প্রশ্ন করলো যে তোমরা এর আগে সে যখন যত কথা বলেছে এমন কি কোনো ঘটনা আছে যে তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে সাব্যস্ত করতে পেরেছো? কখনো সে কোনো মিথ্যা কথা বলেছে এমন কোনো ঘটনা কি আছে তোমাদের কাছে যে তোমরা অপবাদ দিয়েছো যে সে মিথ্যাবাদী? বলতো না, বলে যে না, এমন কোনো ঘটনা হয় নাই, কোনোদিন তার দ্বারা এমন কোনো কাজ হয় নাই যে আমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলবো। قال فهل يقدر, সে কি কোনোদিন কাউকে ধোঁকা দিয়েছে? সে কি কোনোদিন কোনো খেয়ানত করেছে? বলতো না, আমি বললাম যে না, এরকম হয় নাই। ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها, এখানে শুধু এতটুকু কথা বলেছেন হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, বলেন যে এই পর্যন্ত সে কারোর সাথে এগ্রিমেন্ট ভঙ্গ করে নাই, কাউকে ধোঁকা দেয় নাই, তবে এখন এমন একটা সময় যে তার সাথে আমাদের একটা এগ্রিমেন্ট আছে, জানি না এই এগ্রিমেন্টে সে কি করবে, মানে সে আমাদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করবে কিনা এই ব্যাপারে আমরা জানি না, শুধু এতটুকু। হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة, বলে যে যতগুলো প্রশ্ন উত্তর হয়েছে, যতগুলো আমার ইন্টারভিউ নিয়েছে, যতগুলো কথা জিজ্ঞেস করেছে, তার মধ্যে এই একটা সেন্টেন্স ছাড়া আর এমন কোনো কথা আমি সুযোগ পাই নাই যে মিথ্যার আশ্রয় নিব বা অন্য কিছু ঘুরে ফিরে বলবো, এমন কিছু আমি পাই নাই। শুধু একটা পয়েন্ট এরকম যে সে কিন্তু কোনোদিন তোমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে,
কোনোদিন কি সে তোমাদের সাথে কোনো এগ্রিমেন্ট ভঙ্গ করেছে, খেয়ানত করেছে? তো বলে যে এখন তার সাথে আমাদের একটা এগ্রিমেন্ট আছে, জানি না এই এগ্রিমেন্টে সে কি করবে। হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে এই একটা সেন্টেন্সে আমি সুযোগ পেয়েছি কথা বলার জন্য, এছাড়া আমি আর কোনো তার ব্যাপারে অন্য কিছু বলার সুযোগ পাইনি। قال فهل قاتلتموه? তারপর বাদশা জিজ্ঞেস করলো যে তোমরা কি তার সাথে কোনো সময় যুদ্ধ করেছো? বলতো নাম। আমি বললাম হ্যাঁ করেছি, বদরের যুদ্ধ হয়ে গেছে এর আগে। قال فكيف كان قتالكم إياه? তার সাথে তোমাদের যুদ্ধ কেমন হয়েছে, মানে সে জিতেছে না তোমরা জিতেছো? قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه। আমি বললাম যে যুদ্ধ এমন একটা জিনিস, কোন সময় তার সাথে আমাদের সাথে এমন একটা প্রতিযোগিতা হয়েছে, কোন সময় সে জিতেছে, কোন সময় আমরা জিতেছি। বদরের যুদ্ধে মানে তারা জিতেছে, আর উহুদের যুদ্ধে আমরা জিতেছি। তো যুদ্ধ এমন একটা জিনিস, এটা কোন সময় সে, কোন সময় আমরা, এমন হয়েছে। মালা মাযা ইয়ামুরুকুম? সে তোমাদেরকে কি করতে বলে, কিসের আদেশ করে? কুলতু ইয়াকুলু উ'বুদুল্লাহ ওয়াহদাহু ওয়া লা তুশরিকু বিহি শাইআন। যে এক আল্লাহ তাআলার ইবাদত বندگی করো, আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করবে না, আল্লাহর সাথে কাউকে পার্টনার বানাবে না, এটা বলে। দেখেন অমুসলিম হয়ে সে কিন্তু 360 মূর্তির পূজা করে। কথা ক্লিয়ার? এবং আরো বলে উতরুকু মা ইয়াকুলু আবাউকুম, এবং বলে যে তোমাদের বাপ দাদা যা কিছু বলেছে একটু ছেড়ে দাও, যে আমার বাপ দাদা করেছে এর জন্য করতে হবে, সেগুলো সব ছেড়ে দাও। ওয়ায়ামুরুনা বিসসালাতি ওয়াসসিদকি ওয়াল আফাফি ওয়াসসিলাতি, এবং আমাদেরকে সে হুকুম করে নামাজ পড়ার জন্য, যে তোমরা নামাজ পড়ো। ওয়াসসিদকি, সত্য কথা বলার জন্য হুকুম করে। ওয়াল আফাফি, এবং পবিত্রতা অর্জন করার জন্য, তোমরা নিজেরা পবিত্র থাকো, ব্যভিচার করবে। সবসময় আমাদেরকে আদেশ করে যে তোমরা, আর আরবে তো ব্যভিচারটা একেবারে সাধারণ জিনিস ছিল। বলে আফাফি মানে তোমরা পবিত্র থাকো মানে ব্যভিচার করবে না। ওয়াসিলাতি, এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে বলে। فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه। এরপর বাদশা ইন্টারপ্রিটারকে বলে যে দেখো আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি তার বংশ সম্পর্কে। فذكرت أنه فيكم ذو نسب, সুতরাং তুমি বলেছে যে তোমাদের মধ্যে সে উচ্চ বংশের। فكذلك الرسل تبعت في نسب قومها, এবং শুরু থেকে আম্বিয়ায়ে কেরাম যারা তাদের এইভাবেই চলে আসছে, কোন নবী কোন নিচু বংশের না। অর্থাৎ যেই জাতির ভিতরে নবী এসেছে ওই জাতির মধ্যে নবী সবসময় উচ্চ বংশের থাকে। বাদশার জ্ঞান দেখেন। ওয়াসআলতুকা, এবং আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, হাল ক্বালা আহাদুম মিনকুম হাযাল ক্বাওলা ফাযাকারতা আল্লাহ, এবং আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে তোমাদের মধ্যে এরকম কথা আর কি কেউ কোনোদিন বলেছে? ফাযাকারতা আল্লাহ, তুমি বলেছো যে না, এর আগে কেউ এমন কথা বলেনি। ফাকুলতু, সুতরাং আমি বলি, লাউ কানা আহাদুন ক্বালা হাযাল ক্বাওলা ক্বাবলাহু লাকুলতু রাজুলুন ইয়াতাআসসা বিকাওলিন ক্বিলা ক্বাবলাহু, যে এমন কোন ব্যক্তি এর আগে যদি এরকম হতো যে বলেছে, তখন আমি বলতাম যে হ্যাঁ, এর আগে যদি কেউ বলে থাকে তাহলে এই ব্যক্তি নবী হতে পারে না। যেহেতু এর আগে এমন কথা আর কেউ বলে নাই, তাহলে সেই হবে তোমাদের মধ্যে নবী। ওয়াসআলতুকা হাল কানা মিন আবাইহি মিন মালিকিন, এবং আমি জিজ্ঞেস করেছি যে তার বাপ দাদা যদি এর মধ্যে কেউ ইতিপূর্বে কোনো এক ব্যক্তি এরকম থাকতো যে এই ধরনের কথা বলেছে, তাহলে এটা আমি বলতে পারতাম, বা তোমরা বলতে পারতা যে যেহেতু তার বাপ দাদার মধ্যে কেউ এরকম ছিল যে এই ধরনের কথা বলেছে, যার কারণে হয়তো সে শুনেছে বা শিখেছে, বংশক্রমে হয়তো এরকম। তো যেহেতু এরকম নাই,
এই জন্য বলা যায় নিশ্চিত যে সেই নবী। ওয়াসআলতুকা হাল কানা মিন আবাইহি মিন মালিকিন, এবং আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে তার বংশে কেউ কি কোনোদিন বাদশা ছিল? ফাযাকারতা আল্লাহ, এবং তুমি বলেছো যে না, কেউ বাদশা ছিল না। কুলতু লাউ কানা মিন আবাইহি মিন মালিকিন কুলতু রাজুলুন ইয়াতলুবু মুলকা আবিহি। আমি বলি যে যদি তার বাপ দাদা বা বংশের কেউ কোনোদিন এরকম বাদশা থাকতো, তাহলে হয়তো আমি এটা বলতাম যে যেহেতু বংশে কেউ বাদশা ছিল, যদিও এখন গরিব হয়ে গেছে বা কিছু, কিন্তু যেহেতু তার শরণার্থে কেউ বাদশা ছিল, এই জন্য সে তার ওই বাপদাদার ওই রাজত্ব ধরার জন্য হয়তো সে এমন কথা বলতে পারে বা এমন কিছু করতে পারে, যেহেতু ছিল না। এই জন্য নিশ্চিত বলা যায় যে সে এরকম কিছু না, বরং সেই নবী। وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال, এবং আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে তোমরা কোনদিন কি তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করতে পেরেছো? তুমি বলেছো যে না। ফাযাকারতা আল্লাহ, তুমি বলেছো যে না, এরকম কোনদিন আমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারি না। ফাকাদ আ'রিফু আন্নাহু লাম ইয়াকুন লিয়াযারা আল-কিযবা আলা আন-নাসি ওয়া ইউকাযযিবু আলা আল্লাহ। তো এরকম কোন ব্যক্তি যে কোনদিন মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলে না, তো সে আল্লাহর উপরেও কোনোদিন মিথ্যা কথা বলতে পারে না, আল্লাহ সম্পর্কেও মিথ্যা কথা বলতে পারে না। আল্লাহ সম্পর্কে সে যা বলে সত্য কথা বলে, যেহেতু তার মিথ্যার কোনো ইতিহাসে কোনো রেকর্ড নাই, যেহেতু তার পুরো জীবনে কোনো মিথ্যা রেকর্ড নেই, তো আল্লাহর উপরে সে মিথ্যা কথা বলবে না। ওয়াসআলতুকা আশরাফুন নাসি ইত্তাবাউহু আম দুআফাউহুম, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে মানুষের মধ্যে যারা সম্মানিত ব্যক্তি, যারা সম্ভ্রান্ত, যারা তারা কি তার অনুসরণ করে নাকি যারা দুর্বল ব্যক্তি তারা? ফাযাকারতা আন্না দুআফাউহুম ইত্তাবাউহু, তুমি বলেছো যে মানুষের মধ্যে যারা দুর্বল তারাই তার অনুসারী বেশি। ওহুম আতবাউর রাসূলি, এবং সর্বযুগে নবীদের অনুসারী এমনই, সমাজে যারা দুর্বল ব্যক্তি তারাই নবীর অনুসারী। মানে পুরা নবীদের ইতিহাস সম্পর্কে এই বাদশার কতটা জ্ঞান। ওয়াসআলতুকা আয়াজিদুনা আও ইয়ানকুসুন, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে তার অনুসারী যারা তারা কি দিন দিন বাড়ছে নাকি কমে যাচ্ছে? ফাযাকারতা আন্নাহুম ইয়াজিদুনা, তুমি বলেছো যে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ওয়া কাযালিকা আমরুল ঈমানি হাত্তা ইয়াতিম, এবং এটাই হয় ঈমানের ব্যাপার। যারা একবার ঈমান আনবে তাদের ঈমান বাড়তে থাকে, আর ঈমান যেহেতু বাড়তে থাকে, ঈমান যখন কমপ্লিট হয়ে যায়, স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তখন সে আর কোনোদিন ঈমান থেকে ফিরে আসে না। ওয়াসআলতুকা আয়ারতাদ্দু আহাদুন সাখসাতান লিদীনিহি বা'দা আন ইয়াদখুলা ফীহি, একবার তার ধর্মে প্রবেশ করার পরে কেউ কি তার ধর্ম থেকে, তার ব্যবহারে বা ধর্মীয় কোনো কাজের কারণে সে কি অসন্তুষ্ট হয়ে ধর্ম থেকে বের হয়ে গেছে, ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে? আল্লাহ, তুমি বলেছে যে না। ওয়াকাযালিকাল ঈমানু হিনা ইউখালিতু বাশাশাতাল কুলুব, এবং এটাই হলো ঈমান, যে যখন একবার মানুষের ঈমান তার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন ওই ঈমানের সৌরভ, ঈমানের আলো আরো বাড়তে থাকে। ওয়াসআলতুকা হাল ইয়াগদিরু, আমি জিজ্ঞেস করেছি যে সে কি কোনোদিন মানুষের সাথে প্রতারণা করেছে, ধোঁকা দিচ্ছে, বা এরকম কোনো ঘটনা আছে, খেয়ানত করেছে? ফাযাকারতা আল্লাহ, তুমি বলেছে যে না, এরকম কোনো ঘটনা হয়নি। ওয়াকাযালিকা রাসূলুল্লাহ তাকদিরু, এটাই হলো আম্বিয়া কেরামের গুণাবলী। আম্বিয়া কেরাম কোনোদিন কারোর সাথে প্রতারণা করে না, কোনো সময় খেয়ানত করে না। ওয়াসআলতুকা বিমা ইয়া'মুরুকুম, আমি জিজ্ঞেস করেছি তোমাকে যে সে কিসের আদেশ করে? ফাযাকারতা আন্নাহু ইয়া'মুরুকুম আন তা'বুদুল্লাহ ওয়া লা তুশরিকু বিহি শাইআ,
তুমি বলেছে যে সে তোমাদেরকে হুকুম করে যে তোমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগী করো, আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করবে না, পার্টনার বানাবে না। ওয়ানহাকুম আন ইবাদাতিল আওসান, এবং তিনি নিষেধ করেন তোমাদেরকে মূর্তি পূজা থেকে। ওয়ায়ামুরুকুম বিস-সালাতি ওয়াস-সিদকি ওয়াল আফাফ, এবং তোমাদেরকে হুকুম করেন নামাজ পড়ার জন্য, সত্য কথা বলার জন্য এবং পবিত্র থাকার জন্য, অর্থাৎ ব্যভিচার থেকে বাঁচার জন্য। ফাইন কানা মা তাকুলু হাক্কান ফাসায়ামলিকু মাওদিআ কাদামাইয়া হাতাইন। আল্লাহু আকবার। বাদশা বলে, হিরাকল, মানে তাদের লকব ছিল কাইসার, নাম ছিল হিরাকল। তো বাদশা বলে যে তুমি যা আমার সামনে বললে, যদি তোমার এই কথা সত্য হয়ে থাকে, হক হয়ে থাকে, যা তুমি বললা এইভাবে যদি হয়ে থাকে, তাহলে ওই ব্যক্তি অতি তাড়াতাড়ি, অতি তাড়াতাড়ি ক্ষমতা নিয়ে নিবে, মালিক হয়ে যাবে। মাওদিয়া কাদামাইয়া হাতাইন, এইভাবে হাত দিয়ে দেখায় যে আমার এই দুই পায়ের নিচে যে জায়গা আছে, যে স্থান আছে, এই জায়গারও সে মালিক হয়ে যাবে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, এত সুন্দর, এত জ্ঞানী ব্যক্তি, এত সুন্দর কথা বলার পরেও মানুষের চাপে, ক্ষমতার লোভে সে শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে। এটা আমরা আগামী সপ্তাহে এর উপরে বিস্তারিত আলোচনা করব। সে নিজে তার সমস্ত যারা বড় বড় ওই সময় পাদ্রী ছিল, আর্চ বিশপ যারা সব ছিল, সবাইকে একত্রিত করে, পুরা মন্ত্রী পরিষদকে একত্রিত করে, একটা পরাক্রমশালী সম্রাট সবাইকে একত্রিত করেছে। তার যে প্যালেস ছিল, এটা বানানো ছিল এরকম যে চতুর্দিকে ছিল, মানে একটা এর মতো দুর্গের মতো ছিল তার প্যালেস। চতুর্দিকে রুম 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 ছিল, একটা বড় গেট। সে সম্রাটের নাম আছে, হ্যাঁ, হিরাক্ল। সে সবাইকে ভেতরে আসতে বলেছে। ভেতরে আসার পরে গেট বন্ধ করে দিয়ে সে তার প্যালেসের উপরে গেছে। উপরে যাওয়ার পরে যেন হেরা যেন ধরতে না পারে, কিছু করতে না, সে উপরে গেছে। উপরে যেয়ে দাঁড়িয়ে সেই সব কথাগুলো বলে যে দেখো, তোমাদের সবাইকে অনুরোধ করছি, এটা আমরা আসবো, তোমাদের সবাইকে অনুরোধ করছি যে এই নবীর উপরে তোমরা ঈমান নিয়ে আসো। যদি তোমরা দুনিয়া এবং আখিরাতে মুক্তি পেতে চাও। তখন পুরা সরগোল শুরু হয়ে গেছে, আওয়াজ শুরু হয়ে গেছে। তো এরাই তো হলো ধর্মের সাথে ধর্মের। তখন সে অবস্থা খুব খারাপ দেখে সবাইকে আবার শান্ত করে, সবাইকে ডাকো, সবাইকে দেখে আবার শান্ত করে, তারপরে আবার সে বলে যে দেখো, এটা তো আমি তোমাদেরকে এই জন্য করেছিলাম, দেখলাম যে তোমরা তোমাদের ধর্মের উপর কতটুকু মানে দৃঢ় ভাবে আছো, অটল আছো, এটা দেখা যায়। তাদেরকে আমি এটা বলেছি। মুহাদ্দিসিনদের মধ্যে এর ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের আলোচনা সমালোচনা, যে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিনা। কোনো হাদিসের দ্বারা পরিষ্কার ভাবে এটা বোঝা যায় না যে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, বরং এটাই বোঝা যায় যে সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। এবং এর অনেকগুলো প্রমাণও আছে। এক্ষেত্রে এটাই একটা প্রমাণ, যে এই বুখারীর হাদিস। এই হাদিসে আসবে, আমরা আগামী সপ্তাহে আলোচনা করব। ইসলাম গ্রহণ করে নাই। পরবর্তীতে যে যুদ্ধ হয়, তাবুকের যুদ্ধ, ওই সময় সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন অবস্থাতে, তাবুকের যুদ্ধ সম্পর্কে আমরা শুনেছি যে তখন একে তো আরবের গরম, দ্বিতীয়ত তাদের ব্যবসা বাণিজ্য তেমন কিছু ছিল না। যা কিছু মদিনাবাসীর চাষ ছিল ওটা হলো খেজুরের, তাদের ওটাই ছিল ইনকাম। খেজুর পাকার সময়
সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা খারাপ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্ডার দিয়েছেন, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে চলে আসবে, যেতে হবে সবার জন্য, শুধু অসুস্থ ব্যক্তি, শিশু এবং মহিলা এছাড়া কেউ মদিনাতে থাকে। যদি কেউ থাকে তাহলে তার পানিশমেন্ট হবে। মানে এই জন্য করতে হয়েছিল 1,00,000 সৈন্য এই বাদশাহ একত্রিত মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য, আক্রমণ করার জন্য। এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মদিনা আসার সুযোগ দেন, কোনো উল্টা ওখানে যে প্রতিরোধ। আল্লাহ তাআলা এত বুদ্ধি, এত কথা, মানে কেমন জ্ঞান, কিন্তু তারপরেও ইমানের দৌলত নসিব হয় না দুইটা কারণে, এবং এটাই সব জায়গায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একটা হলো ক্ষমতার লোভ, মেইন যে জিনিসটা ক্ষমতা। এবং প্রতিবন্ধকতা শুধু এই মেইন এই জিনিসটার কারণে। যাই হোক, আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই হাদিস বোঝার তৌফিক দান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঠিকভাবে ইত্তেবা এবং অনুসরণ করার তৌফিক দান। আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আজকের এই হাদিসের অর্ধেক হয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ।